أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده وولده والناس أجمعين. متفق عليه. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. إن الله وملائكته يصلون على النبي. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا زبان खोले ماد اللهم صل على سيدنا
زمین میلی نہیں ہوتی، زمن میلا نہیں ہوتا، محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا، زمین میلی نہیں ہوتی، زمن میلا نہیں ہوتا، محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا۔ اللہم صلی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا محمد، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا لا عرش جس کو جو ملا ان سے ملا، لا ربی عرش جس کو جو ملا ان سے ملا، بٹتی ہے کونین میں، بٹتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی۔ اللہم صلی، زبان کھلے، مولانا محمد وعلی آل سیدنا تجھ سے ہو جنت سے کیا مطلب وہاں بھی دور ہو، ہم رسول اللہ کی جنت رسول اللہ کا۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی سیدنا مولانا لا الہ الا لا الہ 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 الا اللہ محمد رسول اللہ সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম। যারা পিছনে রয়েছেন দয়া করে সামনের মধ্যে চলে আসুন, জান্নাতের বাগানটাকে সৌন্দর্য করুন। আপনাদের পায়ে হাত রেখে আমি বিনত অনুরোধ জানাচ্ছি, যারা পিছনে রয়েছেন দয়া করে শীতের রজনী সামনে চলে আসুন, জান্নাতের বাগানটাকে সৌন্দর্য করুন। সকলে একটু
নিজেদের পীর ও মুর্শিদের কথা স্মরণ করে আল্লাহ এবং রসুলের ভালোবাসা অন্তর নিয়ে দুই চক্ষুটা বন্ধ করে একটু ইসমে জাতের জিকির করি। আল্লাহ 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 আল্লাহ। এই মোহাম্মদ কমলে ওয়ালা এই রে আমার বুকে এই মোহাম্মদ কমলে ওয়ালা এই রে আমার বুকে ডাকে রে তোর এই গোলামে, ডাকে রে তোর এই গোলামে আই রে আমার বুকে আই মোহাম্মদ কমলে ওয়ালা আই রে আমার বুকে আল্লাহ হো আল্লাহ হো আল্লাহ হো হো আল্লাহ হো। ফকির দরবেশ বাদশাহ ওলি তুলি তেজ ফুলের কলি, ফকির দরবেশ বাদশাহ ওলি তুলি তেজ ফুলের কলি, হাতে লইয়া বিকার জলি, হাতে লইয়া বিকার জলি, বস করে জগলাইয়ে আই মোহাম্মদ কমলে ওয়ালা আই রে আমার বুকে আল্লাহ হো আল্লাহ হো জবান বলে হো আল্লাহ হো। ডাকে রে তোর এই গোলামে, ডাকে রে তোর এই গোলামে, শান্তি দে মোর কলি যাই হে আই মোহাম্মদ কমলে ওয়ালা আই রে আমার বুকে আল্লাহ হো আল্লাহ হো হো আল্লাহ হো হো আল্লাহ হো আল্লাহ হো হো আল্লাহ হো হো একসাথে হো আল্লাহ হো আল্লাহ হো। তোরা যাই গো সখী গো বিনা বললে কগনিত কগট পঞ্চগণের দগন তোরা আই গো সখী গণ, তোরা আই গো সখী গো বিনা বললে কগনিত কগট পঞ্চগণের দগন তোরা আই গো সখী গণ আল্লাহ হো হো আল্লাহ হো আল্লাহ হো। সাগর সগঠিন নদী জাগাল তাগারা তিন জগন সৈগ তাগারা তিন জগন, সাগর সগঠিন নদী জাগাল তাগারা তিন জগন সৈগ তাগারা তিন জগন, তাগারা তেছি নিজাগা লইয় তাগাতে চিনি জাগলইয় হাজারি বসগন তগরা আই গগ সখী গহ বিদাগা বললে কগরে কগট পঞ্চ রসের দগন তরা আই গগ সখী গণ তরা আই গ সখী গহ বিদাগা বললে কগরে কগর পঞ্চগণের দগন তরা আই গো সখী গণ আল্লাহ হো আল্লাহ হো হো আল্লাহ হো। প্রেম বাগা জাগাতে প্রেমের বাক্স কোল সেগে বহাগা জগন সৈগ কোল সেগে বহাগা জগন, প্রেম বাগা জাগাতে প্রেমের বাক্স কোল সেগে বহাগা জগন সৈগ
कुल से मोहाजन अतर ही रलाल पवतग संग मगनी रलाल पवतग संग मगनी रगतग नव कान जग घन तगरा आई गव सखी गन तरा आई गौ सखी गह जग जन पेये दागा बल्ले खगरे कगर पंचगर शेर दागन तरा आई गौ सखी गन तरा आई गौ सखी गह जन पेये दागा बल्ले खगरे कगर पंचगर शेर दागन तरा आई गौ सखी गन अल्लाह हो अल्लाह हो अल्लाह हो अल्लाह हो अल्लाह हो दिगने फूटा गइलो ओइला केर जौबन सैगो ओइला केर जौबन दिगने फूटा गइलो ओइला केर जौबन सैगो ओइला केर जौबन बांगले बागदार मिलबे ना यार बांगले बागदार मिलबे ना यार सागा दंग ना जिही दंग घन तगरा आई गव सखी गह जन बेगिनागा बोलले कगरे कगर पंचगर शेर दगन तोरा आई गव सखी गन अल्लाह हो अल्लाह हो अल्लाह हो जबान बोले हो अल्लाह हो दगमे पगरे बद अल्लाह 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 हो दगमे पगरे बद अल्लाह 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 हो और दमदा कित साधन कगरो दमदा कित साधन कगरो अल्लाह 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 हो दगमे पगरे बद अल्लाह 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 हो अल्लाह हो और दमदा कित साधन कगरो दमदा कित साधन कगरो अल्लाह 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 हो दगमे पगरे बद अल्लाह 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 हो अल्लाह हो अल्लाह हो अल्लाह हो फद कगरने आज कगरम कम नाई रे निधि रंग नाई रे तार गम फद करने आज कगरम कम नाई रे निधि रंग नाई रे तार गम तुम रवने करो जिंदा तुम रवने करो जिंदा अल्लाह 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 हो दगमे पगरे नब अल्लाह 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 हो और दमदा कित साधन करो दमदा कित साधन करो अल्लाह 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 हो दगमे पगरे बद अल्लाह 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 हो अल्लाह हो अल्लाह हो अल्लाह हो महानब कगरे अल्लाह याचे कोई जागा से सुन पाई से तारे महानब कगरे अल्लाह याचे कोई जा से सुन पाई से तारे शाबुल लो जगन ममता हर शाबुल लो जगन ममता हर बोल से अल्लाह को तगने दगमे पगरे मन अल्लाह 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 हो और दमदा कित साधन कगरो दमदा साधन कगरो
পড়ো আল্লাহ 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 হো দমে দমে জপ রে বড় আল্লাহ 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 হো আল্লাহ হো আল্লাহ হো মদিনার গোলামে আমায় দে হরে মুর্শিদ মোরে মদিনার গোলামে আমায় দে মদিনার গোলামে আমায় দে হরে মুর্শিদ মোরে মদিনার গোলামে আমায় দে আল্লাহ হো আল্লাহ হো কে যাও রে ভাই মদিনাতে আমার সালাম দিও তাতে কে যাও রে ভাই মদিনাতে আমার সালাম দিও তাতে গঙ্গা তকদির জোড়া লাগাই দে হরে মুর্শিদ মোরে মদিনার গোলামি আমায় দে আল্লাহ হো আল্লাহ হো আল্লাহ হো হো আল্লাহ হো পাজাগা দিজি দন হাগা দাগা জিলাম গোমের গড়ে সঙ্গ পগড়ে যে আজনি দেখা হবে মুর্শিদ জীবনে আল্লাহ হো আল্লাহ হো হো আল্লাহ হো আল্লাহ হো রঙমৌ হলে সে লাগবামে পাগলং কে সবুজি যা 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 কোন সন্দ দাগাতে মগন চোগটাই ডোকে গেলৌ বাগা সে যা রঙমৌ হলে সে লাগবামে পাগলং কে সবুজি যা 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 কোন সন্দ দাগাতে মগন চোগটাই ডোকে গাগা সেইয়া ধোবা রে প্রভতি তৈয়া প্রবেশ করলো কে মগনে ধোবা রে প্রভতি তৈয়া প্রবেশ করলো কে মগনে আজ দেখে দেখা হবে মুর্শিদ জীবনে আল্লাহ আগা হাঙ্গাতের প্রায় মুর্শিদ হসে ডাগাতে নির্দয়া যা কাঙ্গা গল বেগেছে ডাগতে জাগ সিং নাই কে দয়া মায়া আগা হাঙ্গাতের প্রায় মুর্শিদ হসে ডাগাতে নির্দয়া যা কাঙ্গা গল বেগেছে ডাগতে জাগ সিং নাই কে দয়া গামায়া হয়ে লগন নাগামর সগরন সেগবা মুর্শিদে রয়ে চরগনে হয়ে লগন নাগামর সগরন সেগবা দয়াগনে রয়ে সরগনে আজ নিয়ে দেখা হবে মুর্শিদ যে ভবনে আল্লাহ হো আল্লাহ হো জবান বলে হো আগা হাগা তেগ প্রাগা জাগা ডগ মুর্শিদ হসে ডাগা তেগ নিদি দয়া যা যা কাঙ্গাল বেগেছে ডাগতে জাগা সিং নাই কে দয়া মায়া আগা হাগা তেগ প্রাগা ডগ মুর্শিদ হসে ডাগা তেগ নিদি দয়া যা যা কাঙ্গাল বেগেছে ডাগতে জাগা সিং নাই কে দয়া মায়া হয়ে লগন নাগামোর সগদন সেগবা মুর্শিদে রয়ে চরগনে হয়ে লগন নাগামোর সগদন সেগবা দয়া দিয়ে চরগনে আজ দিয়ে দেখা হবে মুর্শিদ জীবনে আল্লাহ
পাজাগা নিদন হাগাটা দিলাম ঘুমের গৌরঙ্গ সঙ্গনে পাজাগা নিদন হাগাটা দিলাম ঘুমের গৌরঙ্গ সঙ্গনে আর নিয়ে দেখা হবে মুর্শিদ জীবনে আল্লাহ আল্লাহ লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম। সকলে বলে আলহামদুলিল্লাহ। আপনারা কি বাজার হইছো? আমাদের এই যে লাখাই উপজেলাটা শেখ বানুসার এরিয়া, আমরা কাঠবিয়াতে পড়ি। অনেকে ভাবতেছে যে জিকির করতেছে, জিকির হচ্ছে রুহের খোরাক। যদি এই জিকিরটা না করতাম, আপনি যে বললেন জিকিরটা যদি না করতাম, এই যে নবীর প্রেমিক গুলা এইভাবে লাইন ধরে বসতো না। বলুন ঠিক কিনা? কারণ যেখানে শেখ বানুসা রয়েছে, শেখ বানুসা বলে কি, মুর্শিদের চরণে যখন মিরান শাহ তাতারি হাতে যখন বায়াত হয়েছে, তখন বলছে যে আমার অচল তরি টেনে নিও বাইয়া দয়াল মুর্শিদ, শুনছি তুমি বব পারের নাইয়া। কথা বলুন ঠিক কিনা? শুনছি তুমি বব পারের নাইয়া দয়াল মুর্শিদ, শুনছি তুমি বব পারের নাইয়া। ও মুর্শিদ বুকের ভেতর দুঃখের আগুন, জল দিলে তা বারে দ্বিগুণ, মনের বেদন কেমনে তাকে সইয়া রে। কথা বলেন ঠিক কিনা? ও মুর্শিদ বুকের ভেতর দুঃখের আগুন, জল দিলে তা বারে দ্বিগুণ, মনের বেদন কেমনে তাকে সইয়া রে। আমার অন্তরে দুরন্ত জ্বালা, দেখাইলাম না কুইলা তালা। আমার অন্তরে দুরন্ত জ্বালা, দেখাইলাম না কুইলা তালা। মিটাও এসে প্রেমের পুরুষ দিয়া দয়াল মুর্শিদ, শুনছি তুমি বব পারের নাইয়া। জমান বলে শুনছি তুমি বব পারের। কি সুন্দর! দয়াল মুর্শিদ শুনছি তুমি বব পারের। ও মুর্শিদ জোর বাদুরে কারাগারে আশা বর্ষা দিয়া মুরে, এই সংসারে দিয়া চোপাটায়া। কথা বলেন ঠিক কিনা? ও মুর্শিদ জোর বাদুরে কারাগারে আশা বর্ষা দিয়া মুরে, এই সংসারে দিয়া চোপাটায়া। আরে ববসাগর তুফান বাড়ি, কখন জানি ডুইবা মরি। ও তুমি রঙ্গ দেখো কচুয়াই তাকিয়া দয়াল মুর্শিদ, শুনছি তুমি বব পারের, শুনছি তুমি বব পারের নাইয়া দয়াল, শুনছি তুমি বব পারের। আমার অচল তরি টেনে নিও বাইয়া দয়াল মুর্শিদ, শুনছি তুমি বব। জমান বলে শুনছি তুমি বব নাইয়া দয়াল মুর্শিদ, শুনছি তুমি বব পারের। শীত গেছে নি রে বউ? কার কার শীত আছে একটু হাত তুলুন। কেউ নাই? কাদের অন্তরে নবীর প্রেম জারি হয়েছে, আহলে বায়াতের প্রেম জারি হয়েছে, মদিনাওয়ালার প্রেম জারি হয়েছে। শেখ বানুসার এই কলবের মধ্যে, কাদের অন্তরের মধ্যে নূর নবীর প্রেম জ্বালিয়ে দিয়েছে। তারা দুই হাত তুলে বলুন নারে তাকবীর, নারে রিসালাত, আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাত। সকলে বলে আলহামদুলিল্লাহ।
আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার লাখ কোটি শুকরিয়া যে আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন দয়া করে মায়া করে এই জান্নাতের বাগানে আসার এবং বসার তৌফিক দান করেছে, তাই সকলে বলে শুকরাতান আলহামদুলিল্লাহ। তার সাথে সাথে লক্ষ কোটি দুরুদ আর সালাম আকায়ে মাওলা তাজদারে মদিনা সরকারে দো আলম শামসুদ দুহা শামসুস সাকালাইন দু জাহান কা বাদশা নবী নূরের নবী জিন্দা নবী আমার আল্লাহ পাক বলেন, হে तमाम পৃথিবীর মানুষ, নবী রাসূল আম্বিয়া کرام, যদি আমার রাসূলকে সৃষ্টি না করতাম আমি আসমান তৈরি করতাম না, জমিন তৈরি করতাম না, সাত আসমান সাত জমিন লৌহ কলম এমনকি আমার আরশ ফেরেশতা কুল এবং আমি আল্লাহই পরিচিত হতাম না যদি আমার রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামকে সৃষ্টি না করতাম। বলুন সুবহানাল্লাহ। ওই রাসূলের উম্মত হিসেবে বিনা দরখাস্তে বিনা সুপারিশে যেই আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন আমাদেরকে মায়া করে দয়া করে আখিরি নবীর উম্মত হিসেবে কবুল করেছেন, তাই জবান খুলে কি আমরা শুকরাতান আলহামদুলিল্লাহ পড়ব না? তাই সবাই মুখরিত উচ্চ কণ্ঠে রবের প্রতি শুকরিয়া আদায় করে এই রব আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন কোরআনের মধ্যে বলেন, আল্লামাহুল বায়ান, এই মানব জাতি এই উম্মতে মুহাম্মদী যদি চার পায়া জানোয়াররে আল্লামাহুল বায়ান শক্তি দান করতাম তাহলে তারা হতো সৃষ্টির সেরা জীব। আমি উম্মতে মুহাম্মদী আমার এই যে খলাকাল ইনসান মানুষ সৃষ্টি করেছি আল্লামাহুল বায়ান, তাদেরকে বাক শক্তি দান করেছি, কথা বলার ক্ষমতা দিয়েছি। এই জন্য তোমরা হচ্ছো तमाम মাখলুকাতের মধ্যে শ্রেষ্ঠ জীব। যেই আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন আমাদেরকে এই সুন্দর কণ্ঠ দিয়েছে, কথা বলার শক্তি দিয়েছে, তাই সবাই শুকরাতান উচ্চ সুরে বলি আলহামদুলিল্লাহ। এখনো যারা এদিক সেদিক ঘোরাফেরা করতেছেন, আমার সময় খুবই কম, আমি আন্তরিকভাবে দুঃখিত জানাই যে আমি জিকিরটা অত লম্বা করে ফেলেছি। বাবারা সকলে আমাকে ক্ষমার দৃষ্টিতে দেখবেন। এখনো যারা এদিক সেদিক ঘোরাফেরা করতেছেন দয়া করে জান্নাতের বাগানের মধ্যে চলে আসুন। বাবারা অল্প সময়ের মধ্যেই বিদায় নেব, কারণ আমাদের জিন্দেগিটা হচ্ছে সামান্য সময়ের জিন্দেগি। কথা বলুন ঠিক কিনা? এই জিন্দেগিটা কি টাকার জায়গা? এখান থেকে চলে যেতে হবে না? আপনাদের পিছনেই তো কবরস্থান। এই যে পাকা দাড়িগুলা বাবারা রয়েছে, তারাও তো তাদের মতো যুবক ছিল। কথা বলুন ঠিক কিনা? ওরাও তো এক সময় রাস্তাঘাটে দৌড়াদৌড়ি করছে, ফুটবল সময় ফুটবল খেলছে, এখন ক্রিকেটের সিজন ক্রিকেট খেলতেছে। আজকে তারা আমি লক্ষ্য করছি যখন জিকির পড়ে দুইটা চোখের পানি ফালায় কান্দে। কেন কান্দে? তারা তো তাদের মুর্শিদের কথা স্মরণ করিয়া বলে যে আমি আসতেছি আর কয়েকটা দিন বাকি। ও আমার মুর্শিদ, আমার হুজুর আমার তোরায় নেই ওই গুরদিনা দে। বলুন ঠিক কিনা? বাবারা এই যে পাকনা দাড়িওয়ালা বাবারা, তারা এক সময় যুবক ছিল, আজকে তারা মুরব্বী হয়েছে। তোমাকে একদিন ওই সিজনে ওই সময় আসতে হবে। তাই আমি কুরআনুল কারীম থেকে সর্বপ্রথমে কুরআনুল কারীম থেকে একটা আয়াত তেলাওয়াত করেছিলাম, সূরা মুলকের 29 পারা, সূরা মুলকের প্রথম নাম্বার আয়াত, তাবারাকাল্লাযী বিয়াদিহিল মুলক ওয়া হুয়া আলা কুল্লি শাইইন কাদির الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور। চিৎকার মেরে বলুন আল্লাহু আকবার। আমার আল্লাহ পাক কোরআনের মধ্যে বলেন, বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম, وهو العزيز
সকলে জবান খুলে বলে আল্লাহু আকবার, উচ্চ সুরে বলি ইয়া রাসূলুল্লাহ, মুখরিত কণ্ঠে বলি ইয়া হাবিবাল্লাহ। বাবারা খুব মনোযোগে শুনবেন। আল্লাহ পাক বলতেছেন আল্লাযী খালাকাল মাউত, হে মানব জাতি আমি তোমাদের জন্য মরণ সৃষ্টি করেছি, বলুন সুবহানাল্লাহ। আল্লাযী খালাকাল মাউত ওয়াল হায়া, এবং তোমাদেরকে একটা জীবন নামক জীবন দান করেছি। লিয়াবলুয়াকুম আইয়ুকুম আহসানু আমালা ওয়া হুয়াল আজিজুল গফুর। চিৎকার মেরে বলুন সুবহানাল্লাহ। আল্লাহ পাক বলেন হে আমার বান্দা, তোদেরকে মিত্র দান করেছি, আবার জীবনও দিয়েছি, শুধু একটা মাত্র কারণে, আমি দেখতে চাই আমলে কে শ্রেষ্ঠ হয়ে আমার কাছে আসতে পারো, বলুন সুবহানাল্লাহ। প্রথম নাম্বার পয়েন্ট, আমার আল্লাহ আমাদের কাছে কি চেয়েছেন, গভীর মনোযোগ, অন্যদিকে যদি দৃষ্টি রাখেন হারিয়ে যাবে। আমার দিকে লক্ষ্য রাখুন। আল্লাহ বলতেছে যে আমি আমলে দেখতে চাই কে শ্রেষ্ঠ হয়ে। সবাই একটু তাকবীর দেয়, নারায়ে তাকবীর, নারায়ে রিসালাত। প্রধান অতিথি সাহেবের আগমন, আল্লাহর ওলির আগমন, দাদা হুজুরের আগমন, বাদী কারার পক্ষ থেকে লাল গোলাপ শুভেচ্ছা। সম্মানিত উপস্থিতি, এখনো যারা এদিক সেদিক ঘোরাফেরা করতেছেন, দয়া করে জান্নাতের বাগানের মধ্যে চলে আসুন। আমার দাদা হুজুর কিবলা হযরতুল আল্লামা হযরত মাওলানা মুস্তাক আহমেদ আল ওয়াইসি সুন্নি আল কাদেরী সাহেব আমাদের মধ্যে উপস্থিত হয়েছেন। এখনো যারা সময় বিলম্ব করতেছেন, দয়া করে জান্নাতের বাগানের মধ্যে চলে আসুন। বাবারা গভীর মনোযোগ, দাদা হুজুর তো আসবেই, আসবে না নাকি? এখন কি আপনাদেরকে মন খারাপ করতে হবে? আপনারা খুশি না বেজার? খুশি হলে একটু উচ্চ সুরে বলি ইয়া রাসূলুল্লাহ, আওয়াজ তুলে বলি ইয়া হাবিবাল্লাহ। যারা দাঁড়িয়ে রয়েছেন দয়া করে বসে যান। আমার যে মূল বিষয়টা, আল্লাহ পাক বলতেছেন যে তোদেরকে আমি শ্রেষ্ঠ হিসেবে দেখতে চাই, আমলে কে শ্রেষ্ঠ হয়ে আসতে পারো, বলুন সুবহানাল্লাহ। আমি প্রথমে একটি হাদিস তেলাওয়াত করেছিলাম। হাদিস বলেছিলাম যে আমার নবীজি বলেন, বুখারী শরীফের হাদিস, আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু থেকে বর্ণিত, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম বলেন, লা ইউমিনু আহাদুকুম হাত্তা আকুনা আহাব্বা ইলাইহি মিন ওয়ালাদিহি ওয়া ওয়ালাদিহি ওয়ান নাসি আজমাইন। চিৎকার মেরে বলেন আল্লাহু আকবার। আমার বাবার বন্ধুরা গভীর মনোযোগ, যারা রাস্তাঘাটে ঘোরাফেরা করতেছেন দয়া করে জান্নাতের বাগানের মধ্যে চলে আসুন রে বাবারা। দুজান কা বশরবে রহমাতুল লিল আলামিন নূর নবী, জিন্দা নবী ডাক দিয়া কয়ো বাদে কারার উম্মতেরা রে, ও আমার বিশ্বের উম্মতরা শুনিয়া লও, তোমরা যদি মুমিন হতে চাও, লা ইউমিনু, তোমরা ততক্ষণ পর্যন্ত মুমিন হতে পারবা না, হাত্তা কুনা আহাব্বা ইলাইহি মিন ওয়ালাদিহি ওয়া ওয়ালাদিহি ওয়ান নাসি আজমাইন। চিৎকার মেরে বলুন সুবহানাল্লাহ। এই আমার বাবার বন্ধুরা গভীর মনোযোগ, আমার নবী ডাক দিয়া কই, যদি মুমিন হতে চাও, ঈমানের স্বাদ পেতে চাও, ঈমানদার হতে চাও, আমার তোমাদের জীবনের চাইতে মা বাবা আত্মীয় স্বজন পাড়া প্রতিবেশী এমনকি নিজের জানের চাইতে যতক্ষণ পর্যন্ত বেশি আমি নবীকে ভালোবাসতে না পারবা, ততক্ষণ পর্যন্ত তোমরা ঈমানদার হতে পারবা না। চিৎকার মেরে বলুন সুবহানাল্লাহ। আমার নবীজি বলতেছে যদি ঈমানদার হতে চাও, তাহলে কি নিজের মা বাবা, বন্ধু বান্ধব, আত্মীয় স্বজন, এমনকি নিজের জানের চাইতে যতক্ষণ পর্যন্ত আমি হাবিবকে ভালো না বাসতে পারবা, ততক্ষণ পর্যন্ত তোমরা ঈমানদার হতে পারবা না। বলুন সুবহানাল্লাহ। এই হাদিসটা বর্ণনা, হে ভাই
সকলে বলি আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা সাইয়্যিদিনা মাওলানা মুহাম্মদ ওয়া আলা আলি সাইয়্যিদিনা মাওলানা মুহাম্মদ আল্লাহুম্মা সাল্লি সাইয়্যিদিনা মাওলানা মুহাম্মদ ওয়া আলা সকলে জবান করে বলে আলহামদুলিল্লাহ। আমি যে কথাটা বলতেছিলাম, যখন নবীজি এই হাদিসখানা বর্ণনা করলেন, উমর রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু, বাবারা গভীর মনোযোগ এদিকে তাকান, উমর রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু বলতেছে, ইয়া রাসূলুল্লাহ, আপনার কদমে আমার জান কুরবান, আমার বাবা মা আত্মীয় স্বজন সকলের জান কুরবান। ইয়া রাসূলুল্লাহ, আপনার কাছে একটা দরখাস্ত। বলো কি? ইয়া রাসূলুল্লাহ, আমার মা বাবা ভাই বন্ধু আত্মীয় স্বজন থেকে আপনাকে বেশি ভালোবাসি, কিন্তু আমার নিজের জানের চেয়ে বেশি ভালোবাসতে পারি না। বলুন সুবহানাল্লাহ। এই কথা বলার পরে আমার নবীজি দেখলেন যে হযরত উমর রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু চেহারাটা মলিন হয়ে গেল। আমার নবীজি ডাক দিয়ে বললেন, উমর, হে উমর, আমার কাছে আসো। কাছে যাওয়ার পরে আমার রাহমাতুল লিল আলামিন নূর নবী, জিন্দা নবী উমর রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুকে হাতটা টান দিয়া বুকের মধ্যে নিয়ে বলতেছে, হে উমর, এখন চক্ষুটা বন্ধ করিয়া বলো কি তুমি দেখো। যখন উমর রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু চক্ষুটা বন্ধ করলেন, বন্ধ করার পরে দেখতেছেন আরশে আজিম দেখা যায়। যখন নিচের দিকে তাকায়, নিচের দিকে জমিন পর্যন্ত, সাত আসমান সাত জমিনের নিচে কি আছে দেখা যায়। যদি আসমানের দিকে তাকায় আল্লাহর আরশ দেখতে পায়। তখন উমর রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু একটা চিৎকার মারে বললেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ, ইয়া হাবিবাল্লাহ, এখন আমি উমর সাক্ষী দিচ্ছি, আমার মা বাবা ভাই বন্ধু আত্মীয় স্বজন এমনকি আমার নিজের জানের চাইতেও আপনাকে ইয়া রাসূলুল্লাহ বেশি ভালোবাসি। বলুন সুবহানাল্লাহ। এখন বুঝতে পারা গেল যে যদি আমরা নবীর জানের চাইতে যদি আমার নবীকে ভালো না বাসতে পারি, আমরা ঈমানদার হতে পারবো না। বলুন ঠিক কিনা? এখন আমরা যারা স্বার্থের জন্য, নিজেদের ব্যবসার গায়েল করার জন্য নবীর শানে যারা বেয়াদবি করে, নবীর শানে যারা দুস্তাকি করে, নবীর শান ও মান নিয়ে, ইজ্জত নিয়ে যারা বেয়াদবি করে, নবীজিকে নিজের ভাইয়ের মতো মনে করে, নবীজিকে ইলমে গায়েবের খবর দেনেওয়ালা নবী না মনে করে, নূর নবী জিন্দা নবী না মনে করে, তাদের সাথে আমরা কিভাবে এক টেবিলে বসে চা খাই? আমরা কোনোদিন নবীর উম্মত হতে পারি না। দুই হাত তুলে বলুন ঠিক কিনা? যদি নবীর প্রেম অন্তরের মধ্যে থাকে, কখনো নবীর শানে যারা বেয়াদবি করবে, ওলিয়া উলিয়া সাহাবায়ে কেরামদেরকে নিয়ে যারা গুস্তাকি করবে, মায়েশারকে নিয়ে যারা কটূক্তি তুলবে, তারা কোনোদিন নবীর উম্মত হতে পারে না। যদি নবীর উম্মত হয়, তাদেরকে যদি তারা মহব্বত করে, তারা আবু জাহেলের উত্তরসূরি। দুই হাত তুলে বলুন ঠিক কিনা? আমরা ইয়া রাসূলুল্লাহ। সম্মানিত উপস্থিতি, যদি নবীকে ভালোবাসতে হয়, জীবনের চেয়ে ভালোবাসতে হবে। উমর রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু যখন দ্বীনের দাওয়াত দেওয়ার জন্য বাবার কাছে গেলেন, বাবাকে বললেন, বাবা তুমি কালিমা গ্রহণ করো, আমার নবীর শিক্ষা, তোমার বাবা মাকে তুমি বুঝাও। আমি বুঝাতে এসেছি বাবা, তুমি কি করো, নবীর কালিমা গ্রহণ করো। সে বলল, এই পাগলের কালিমা গ্রহণ করি না। বলতেছে উমর, হে বাবা, একবার বলেছো, দ্বিতীয়বার বলো না। বাবা বলতেছে যে আমি পাগলের কালিমা গ্রহণ করব না। উমর রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু বললেন, যদি তৃতীয়বার বলো বাবা, আমি তুমি যে আমার বাবা হও, আমি এটা চিনব না। যদি তৃতীয়বার তুমি বলো। যখন উমর রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর বাবা যখন আরেকবার নবীজিকে পাগল বলল, উমর রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু দেরি করে নাই, নিজের তলোয়ার দিয়ে নিজের বাবার গর্দন শহীদ, নিজের বাবার গর্দনকে দ্বিখণ্ডিত করে দিয়েছে। আজকের সমাজে যদি নিজের বাবা হয়, আমার রাসূলকে নিয়ে মসজিদের মধ্যে গোস্তাকি করে, শুক্রবারে মিম্বরের পাশে দাঁড়িয়ে যদি বলে মসজিদের মধ্যে সালাতু সালাম দেওয়া যাবে না, নবীর নূরের নবী, ইলমে গায়েবের নবী বলা যাবে না, ওই বাবা আমার দরকার নাই। দুই হাত তুলে বলুন ঠিক কিনা?
যদি নবীর প্রেমিক হতে চাও, যদি নবীর প্রেম অন্তরে থাকে, সব সময় নবীর প্রেম থাকতে হবে। সে যদি এলাকার সর্দার হয়, এলাকার বড় মাথাওয়ালা হয়, টাকাদার হয়, পয়সাদার হয়, আমি তাকে আমার নিজের জুতার সমান মনে করি না। কিন্তু একজন মুসলিমের মধ্যে যদি আমার নবীর প্রেম কায়েম থাকে, নবীর মহব্বত, নবীর ভালোবাসা তার অন্তরের মধ্যে সর্বদাই থাকে, তার পাঠা, তার জুতাটা আমার মাথার মধ্যে নেব। আর যদি আমার এলাকার সর্দার, এমনকি আমার দেশের প্রধানমন্ত্রী যদিও হয়, নবীর শানে যদি গুস্তাকি করে, তাদেরকে আমরা দু হাতের বুড়ো আঙ্গুল মনে করি না। বাদিয়া কেরার জমিনের এই সুন্নি জনতা দুই হাত তুলে বলুন ঠিক কিনা? আজকে আলেম সমাজরা যত নষ্টের মূল হচ্ছে আলেম সমাজ। আমার নবীজি বলেছিল যে ইহুদি খ্রিস্টান সে ক্ষতি করতে পারে নাই, আমার উম্মতের মধ্যে একদল আলেম হবে, আমার ইসলামটাকে সারকার করে দিবে। আজকে কওমি সুন্নি এদের মধ্যে আমাদের মধ্যে বেশি ঝামেলা নাই ভাই, কয়েকটা আকীদার বিষয় যদি আমরা একসাথে বসি ঠিক হয়ে যাবে। কিন্তু আমরা ওই গুটি নাড়াচাড়া দেখি না। ইহুদের দালালেরা এই ইসলামকে ধ্বংস করার জন্য তারাবির নামাজকে 8 রাকাতে বানিয়েছে, জানাজার পরে দোয়াকে তারা বেদাত বলে স্বীকৃতি দিয়েছে। যদি কবরের জিয়ারত করতে যায়, বলে পশ্চিম দিকে জিয়ারত করতে হবে, কবরের দিকে জিয়ারত করা যাবে না। হ্যাঁ বাবা, এটা কওমি আলেমের সমস্যা না, আমার ওয়াহাবি ভাইদের সমস্যা না। এই সমস্যা হচ্ছে ওই ইহুদির দালালরা। তারা চায় যেন মুসলমান তার বাবার কবরে জিয়ারত না করুক, তারা চায় যেন মুসলমান জনতা নবীর প্রেম অন্তরের মধ্যে দায়েম না হোক। আমি হুঁশিয়ার দিতে চাই, তোমরা যারা 8 রাকাত বলে তারাবির নামাজ চালিয়ে দিতেছো, এই বাদিকেরার জমিনে তথা লাখার জমিনে তোমাদের তাই হবে না। দুই হাত তুলে বলুন ঠিক কিনা? আমার বাবারা, বন্ধুরা, সবচেয়ে মূল জিনিস হচ্ছে নবীর প্রেম। হযরত জাবের রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু, এই বাবারা বুঝবেন, জাবের রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু রানের মধ্যে আমার নবীজি হেলান দিয়ে বসে রয়েছে, একটু ঘুমাচ্ছেন। জাবের রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু দেখতেছেন একটা গাছ মাটি থেকে উঠে আমার নবীজির সামনে আসলেন। আসার পরে নবীজিকে আমরা যেভাবে সেজদা দেই, গাছটা মাথাটা নিচু করলো, আমার নবীজির নুরানি চেহারার মধ্যে ছায়া দিতে লাগলো। একটা জবানও বন্ধ রাখবেন না, চিৎকার মেরে বলুন সুবহানাল্লাহ। এই আমার বাবার বন্ধুরা, গভীর মনোযোগ। জাবের রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু যখন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ঘুম ভেঙে গেল, ঘুম ভাঙার পরে ডাক দিয়া কই, ইয়া রাসূলুল্লাহ, ইয়া হাবিবাল্লাহ, মায়ের নবী গো, ও দয়ার নবীজি, কি এক ঘটনা দেখলাম গো নবী, চমকায় গেলাম। আমার নবী মুস্কি মুস্কি হাসে রে, বলে জাবের বলো কি হয়েছে? জাবের ডাক দিয়া কই, ইয়া রাসূলুল্লাহ, নবী গো, ও মায়ের নবী, আপনি যখন আমার রানের মধ্যে ঘুমিয়ে বিশ্রাম নিচ্ছেন, আমি ওই সময় দেখি গো একটা গাছ মানুষের মতো হাঁটতে হাঁটতে আপনার সামনে চলে এসেছে। বলুন সুবহানাল্লাহ। আমার নবী বলে, যাবে রে, আমি শুধু তোমাদের নবী না, আমি তামাম জাহানের গাছপালা যা আল্লাহ সৃষ্টি করেছেন তাহার নবী। বলুন ঠিক কিনা? গাছটা আল্লাহর দরবারে ডাক দিয়া কই, মালিক, ও মালিক, আজকে আপনার প্যারা নবী আমার সামনে ঘুমাই গো, আমি গাছ দেখতে পারি না গো। যদি আল্লাহ জবান খুলে দিতা, জগতের মানুষকে জানায়া দিতাম রে আমি গাছ নবীকে কত ভালোবাসি। বলুন সুবহানাল্লাহ। আমার আল্লাহ বলেন, ইন কুনতুম তুহিব্বুনাল্লাহ ফাত্তাবিউনি ইউহিব্বুকুমুল্লাহ ওয়া ইয়াগফির লাকুম যুনুবাকুম, আল্লাহু গফুরুর রহিম। আমার আল্লাহ ডাক দিয়া কই, যদি আমার ভালোবাসা পাইতে চাও, আগে আমার রাসূলকে ভালোবাসো। বলুন সুবহানাল্লাহ। আমার বাবার
মনোযোগ অন্যদিকে মন দেবেন না। গাছটা যখন বিনাইয়া আমার আল্লাহর দ্বারে কাঁদে, আমার আল্লাহ কই আমার তো মায়া লেগে যায়। যেই গাছ আমার নবীর প্রেমে পাগল হইল রে, আমিও যে নবীর পাগল, এই গাছে কান্না করতেছে, আমি কেমন করে ওই গাছতে অসহায় বানাই বলুন সুবহানাল্লাহ। আল্লাহ বলেন, ছিলেন আল্লাহ গোপনের গোপন, আপন নূর হইতে নবী করিলাই সৃজন। বলুন ঠিক কিনা? আরে ছিলেন আল্লাহ গোপনের গোপন, আপন নূর হইতে নবী করিলাই সৃজন। ওরে জিন ইনসান ফেরেশতা সকল নবীর নূরে উসিলা, নূরের নবী শুইয়া আছে সোনার মদিনা, মদিনা জমান করে নূরের নবী শুইয়া আছে। ওরে যারু সিলাই পয়দা হইলি, যারু সিলাই তারে কিনে চিনলি না, নূরের নবী শুইয়া আছে সোনার মদিনা, মদিনা নূরের নবী, মদিনা নূরের নবী। আমার বাবারা বন্ধুরা গভীর মনোযোগ। গাছ ডাক দিয়া কয়, আল্লাহ আমার দিদার কি নবীর শোনে দিবেন না? আল্লাহর বড় মায়া লাগা যায়, বলে গাছ যার সামনে যাবে। গাছটা আমার সামনে আসলো, আমাকে সালাম দিল রে, আমার নুরানি চেহারা দেখা তার জীবন ভরপুর হয়ে গেল। বলুন সুবহানাল্লাহ। এখন প্রশ্ন হইল, গাছ কি আমল করলো? নবীর ভালোবাসা পাইয়া গেল। আরেকটা উদাহরণ বলি বাবারা, আজকে 4 পায়া জানুয়ারির নবী চিনে রে, কিন্তু নবীর উম্মত হইয়া নবী চিনলাম না। বলুন ঠিক কিনা? নবীরে নিজের ভাই মনে করে, নবীরে নিজের মতো মনে করে। বাবারা বন্ধুরা গভীর মনোযোগ। যখন 632 হিজরিতে বাবারা এদিকে দেখান, 632 হিজরিতে যখন রাসূল সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম পর্দা করেন, পর্দা করার পরে নবীর বিরহে তামাম জাহান কাঁদতে থাকে রে বাবারা। একটা বার মায়া লাগায়া কাদরে, নবীর উম্মত হইলাম, নবী চিনলাম না। যেই দিন মা সাহায্য করবে না, বাবা সন্তানকে চিনবি না, ওই হাসরের মাঠে আজকে ইয়া রাসূলুল্লাহ বইলা ডাক দিলা রে বাবা, ওই কঠিন মুসিবতের সময় আপনাকে উম্মত বলিয়া জান্নাতের মধ্যে নিয়ে যাবে। বলুন সুবহানাল্লাহ। যেই কথাটা বলতে চেয়েছিলাম রে বাবারা, আজকে নবীর উম্মত হইয়া নবী চিনলাম না, কিন্তু 4 পায়া জানোয়ার একটা উট, তার নাম ছিল কাসওয়া। তার নাম কি বলুন? তার নাম ছিল কাসওয়া। যখন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পর্দা করেন, তখন কাসওয়া কান্দে রে, কানা খায় না, জমিনের খাবার খায় না। বলুন সুবহানাল্লাহ। আমার বাবারা বন্ধুরা, নবীর বিরহে কাসওয়া এই 4 পায়া জানোয়ার খাবার খায় না রে, 2টা চোখের পানি ফালায়া কান্দে। মালিকে কই খাবার দিলাম এতটুকু, কিন্তু কেন এই কাসওয়া খাবার খায় না? মালিকে তো বুঝতে পারতেছি না কেন এই কাসওয়া এই উটটা খাবার খায় না। উটটা শুধু 2টা চোখের পানি ফালায়া কান্দে। এইভাবে কান্না করতে করতে রে বাবারা, একদিন সে কুয়ার মধ্যে লাফ দিয়া নবীর প্রেমে বিরহ সহ্য না কইরা সে দুনিয়ার মায়া ত্যাগ করে। বলুন সুবহানাল্লাহ। আমার নবী ডাক দিয়া কই, কাসওয়া রে,
ও কাসওয়া তাড়াতাড়ি আয়, তোর জন্য আমি জান্নাতে আমার পাশে জায়গা রেখে দিয়েছি। বলুন সুবহানাল্লাহ। আজকে যারা নবীকে ভালোবাসো রে, হ্যাঁ তুমি কবিরা গুনাহ করতেছো, নামাজের সময় নামাজ পড়ো না, যখন আযান দেয় তুমি নামাজ পড়ো না। সমস্ত মুফাসসিরিনে কেরামে মাসালা দিয়েছে, যদি নামাজ না পড়ে সে কবিরা গুনাহগার হয়ে যাবে। হুজুররা, যদি সে নামাজ না পড়ে সে কবিরা গুনাহগার হয়ে যাবে, কিন্তু সে কাফের হবে না। বলুন ঠিক কিনা? সে যদি বড় ধরনের গুনাহ করে সে কবিরা গুনাহ, সে শাস্তি পাবে, কিন্তু সে কাফের হবে না। আমার নবীজি বলে, আমার উম্মত জানি সে কবিরা গুনাহ করবে, ছোট গুনাহ সগীরা গুনাহ করবে, কিন্তু যদি আমার প্রেম আমার ভালোবাসা লইয়া গো কবরের মধ্যে চলে আসতে পারে, আল্লাহ আযাব দিবে ঠিক আছে, কিন্তু জাহান্নামের মধ্যে সর্বদাই রাখবে না। বলুন ঠিক কিনা? আর যদি নবীর প্রেমে নবীর শানে গুস্তাখি করে, নবীর শানে বেয়াদবি করে, তাদের জন্য রয়েছে চিরতরে জাহান্নাম। দুই হাত তুলে বলুন ঠিক কিনা? এই আমার বাবারা, বন্ধুরা, গভীর মনোযোগ। চার পায়া জানোয়ার কাসওয়া যদি নবীর প্রেমে বিরহে কান্না করতে পারে, কেন তোমার চোখে পানি আসে না? এত চিল্লাচিল্লি করতেছে। সকলে বলে আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা সাইয়্যিদিনা মাওলানা মুহাম্মদ ওয়ালা আজমান খুলে সাইয়্যিদিনা মুহাম্মদ আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা সাইয়্যিদিনা মাওলানা মুহাম্মদ ওয়ালা আলি সাইয়্যিদিনা মাওলানা। বাবারা, বন্ধুরা আমার, এখন নিজের কাছে প্রশ্ন করুন, নিজের জানের চেয়ে কি নবীকে ভালোবাসতে পারছেন? পারি নাই। কিন্তু একটা উট চার পায়া জানোয়ার নবীর প্রেমে বিরহে, নবীর প্রেমে বিরহে, নবীর প্রেম অন্তরের মধ্যে নিয়ে সে সহ্য করতে পারে নাই। নবীর প্রেম ভালোবাসা অন্তরের মধ্যে দাউ দাউ করে জ্বলতে জ্বলতে সে কুয়ার মধ্যে লাফ দিয়া শহীদ হয়ে যায়। এ বাবারা, বন্ধুরা, ওই যে বিলালে হাবশি, আর হাসা হাসি ঠাট্টা কইরো না, বিলাল তোমার চেয়ে সুন্দর ছিল না। বলুন ঠিক কিনা? বিলাল ছিল কুসকুসে কালো। হাবশি দেশের মানুষদেরকে যারা হজ করতে যায়, এখনো যদি যায়, তারা দেখতে পারে একদম কুসকুসে কালো। তাদের চেহারা দেখলে মায়া লাগে না, দেখতে একবারে কুসকুসে কালো রে। এর মধ্যে ছিল আরেকজনের গোলাম। বলুন ঠিক কিনা? সে আমাদের মতো এত সুন্দর দেহের, সুঠাম দেহের অধিকারী ছিল না। বাবারা, গভীর মনোযোগ। ওই বেলালের অন্তরের মধ্যে কি ছিল রে? যখন আমার নবীজি মেরাজের মধ্যে যায় রে বাবা, আবু বকর জানে না, আলী জানে না, উসমান জানে না, কিন্তু বেলাল কি প্রেম ভালোবাসলো রে! যখন আমার নবীজি মেরাজের মধ্যে গেল রে, মেরাজের মধ্যে আল্লাহর সাথে যখন দিদার নসিব হলো, যখন ওইখান থেকে আবার রিটার্ন ব্যাক করে মদিনার মধ্যে আসলো, বেলাল রে ডাক দিয়া কয়, বেলাল রে, ও বেলাল, তুমি কিভাবে জান্নাতের মধ্যে চলে গেলা? বেলাল মুস্কি মুস্কি হাসে, ইয়া রাসূলুল্লাহ, নবী গো, ও মায়ের নবী রাহমাতুল লিল আলামিন, আমি বেলাল কুসকুসে কালো নবী। ও নবী, আমার টাকা নাই, পয়সা নাই,
মসজিদে নবীর বারান্দার মধ্যে ইতিমের মতো মিসকিনের মতো পইরা থাকি গো নবী। আপনি যদি খাবার দেন সামান্য খাবার খাই, কিন্তু একটা জিনিস গো নবী, আমার অন্তরের মধ্যে সব সময় আপনার ভালোবাসা থাকে। বলুন সুবহানাল্লাহ। সকলে একটু তাকবীর দেন, নারায়ে তাকবীর, নারায়ে তাকবীর, আল্লাহু আকবার, নারায়ে রিসালাত, ইয়া রাসূলুল্লাহ। বিশেষ অতিথির আগমন, শুভেচ্ছা স্বাগতম, এই মাহফিলের পক্ষ থেকে শুভেচ্ছা। আলহামদুলিল্লাহ, আজকের মাহফিলের যিনি সম্মানিত বিশেষ অতিথি হযরতুল আল্লামা হযরত মাওলানা তরিকুল ইসলাম হুসাইনি হুজুর আমাদের মধ্যে এসে উপস্থিত হয়ে গেছেন ইনশাআল্লাহ। আপনারা যারা এখনো এদিক সেদিক ঘোরাফেরা করতেছেন, অতি সত্ত্বর মাহফিলের মধ্যে চলে আসে। আমারও সময় যে এত তাড়াতাড়ি শেষ হয়ে যাবে বলছে যে দাদা হুজুর আইব। আপনি বললেন যে দাদা হুজুর আইব, অন্তত আমি জানি, কারণ মুস্তাক সাহেবের কাছে হইলো আমার বাবা মা, উনার কাছে আরো 10-15 বছর আগে মুড়ি, ওই শর্তে আমার দাদা হুজুর হন। আমি জানতাম যে আমি যখন বলবো এখানে থাকবো, অন্তত যেখানে 10 মিনিট দেরি করার কথা এখানে 20 মিনিট দেরি করবো। বলুন ঠিক কিনা? কারণ দাদা নাদির গেলা তো দেরি করবো বুঝছি, এই জন্য যখন বলছে যে আপনারা তো সময় আছে, এজন্য একটু জিকিরটাও লম্বা করছিলাম। বাবার আমার বন্ধুরা আমার, যে বিষয়টা আমি বুঝাতে চেয়েছিলাম, আমি শুধু আলোচনার মধ্যে ঢুকছিলাম, আমি বলছিলাম যে 9:30টার সময় 9:02 বেজে গেছে। একটা কথা মনে রাখবেন, আপনার পরনে ছেঁড়া পোশাক থাকতে পারে, আপনার পায়ে জুতা লাগতে না পারে, আপনার 4তলা বাড়ি থাকতে না পারে, কালাগো বাজারে 2-4টা বিটানা থাকতে পারে। এই বাবারা, এই জমিনটা হলো সামান্য জিন্দেগি। আজকে আসেন, কালকেই চলে যেতে পারেন। এই দুনিয়াটা থাকার জায়গা না। এই হাজার হাজার বড় হাজার হাজার বছরে কবরে থাকতে হবে। কবরে যাওয়ার পরে আমার রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের সাথে দেখা করতে হবে, রাসূলের সামনে দাঁড়াতে হবে। বাবারা, বন্ধুরা, আপনাদের পায়ে হাত থেকে বলে দিতে চাই, যদি আপনাদের সম্পত্তির বাহাদুরি নাও থাকে, কোনো কিছু না থাকে, শুধু অন্তরের মধ্যে নবীর ভালোবাসা, বেয়াদবি রাসূলদের গুস্তাখি থেকে দূর থাকতে পারেন, বেয়াদবি রাসূলদেরকে ঘৃণা করে থাকতে পারেন, এই অন্তরে, এই দেহেতে কোনোদিন আল্লাহ পাক জাহান্নামের আগুন লাগাবে না। 2 হাত তুলে বলেন ঠিক কিনা? আমরা দেখেছি, নিজে যারা কবর খুঁজে তাদের সাথে কথা বলে দেখেছি, যাদের বাড়ি ছিল না, গাড়ি ছিল না, 5তলা বিল্ডিং ছিল না, যারা শেখ মানুষের মাজারে দৌড়াদৌড়ি করত, বাইজিদ শাহ মাজারে দৌড়াদৌড়ি করত, শাহজালাল শাহপরানের মাজারে দৌড়াদৌড়ি করত, গেসুদার আজকাল্লা শহীদ রহমাতুল্লাহ আলাইহির মাজারে দৌড়াদৌড়ি করত। এই লোকটা যখন কবরে রাখলো, 6 মাস পরে যখন পাশের কবর খোদা হয়, দেখা যায় ওই ব্যক্তির কাফনে মাটি পর্যন্ত ধরে নাই, মাটি পর্যন্ত ধরে নাই। 2 হাত তুলে বলেন সুবহানাল্লাহ। এই বাদিকার মুসলমানেরা, হাসরের মাঠে দেখা হবে, ইনশাআল্লাহ দেখা হবে। এই মজলিস থেকে বলে দিতে চাই, যদি আপনারা বাবাও হয়, যদি এই এলাকার সরদার হয়, যদি মসজিদের মিম্বরের পাশে শুক্রবারের জুমার মধ্যে হুজুরের পাশে দাঁড়ায়া সালাতু সালামের বিরুদ্ধে, নবীর বিরুদ্ধে আঙ্গুল তুলে কথা বলে, আপনার বাপ হোক, আপনার চাচা হোক, ওই দিকে তাকাবেন না। আমার নবীজি বলেন, লা ইউমিনু আহাদুকুম হাত্তা আকুনা হাব্বা ইলাইহি মিন ওয়ালাদিহি ওয়া ওয়ালাদিহি ওয়ান নাসি আজমাইন। যদি আপনার নিজের জানের চেয়ে আমার নবীকে ভালো না বাসেন, ইমানদার হতে পারবেন না। আগে ইমানটা নিয়ে যদি কবরে যেতে চান, আপনার বাবাও যদি হয়, মিম্বরে দাঁড়ায়া নবীর শানে বেয়াদবি করে, পিছন থেকে জুতা নেবেন, জুতা নিয়ে তাদের 2 গালে মারবেন। 2 হাত তুলে বলুন ঠিক কিনা? হযরত মাওলানা সালাউদ্দিন সাহেব জিন্দাবাদ, জিন্দাবাদ। সুন্নি মহাসম্মেলন জিন্দাবাদ, জিন্দাবাদ।
আজকে পিছনে গুর গুর করে আমার দাদা ভাইয়ের নামে গুর গুর করে কে বলছে তোকে এই নাসিমনগরে যাওয়ার জন্য? সার দোকানে বৈশা বেডি জায়ের কাছে এইভাবে কথা বলে, যখন নিজের সমস্যা হয় নিজেই দেখা যায় তলফি তালফি লঙ্গি গুঞ্জা মাইরা এই খালাক বাজার থেকে একটা টমটম লয়া দৌড় মারে, দুই হাত তুলে বলুন ঠিক কিনা? স্বার্থের জন্য পাগল। আমার একটা আমাদের অনার্স লেভেলে মুহাদ্দিস লাইনে হুজুর ফোর্থ ইয়ার একটা তাসাউফ সুফিজম একটা কিতাব রয়েছে, ওই কিতাবের মধ্যে বলা হয়েছে, এটা কওমি আলেমে লিখেছে, সে বলেছে যদি পীর ও মুর্শিদ ধরেন, যদি মুর্শিদ ধরেন, ধরার পরে যদি নিজের জানের চাইতে ভালো না বাঁচতে পারেন, এমনকি মুর্শিদ যদি বলে পানিতে দাঁড়ায় থাক, পানিতে দাঁড়ায় থাকতে হবে, যদি বলে আগুনে দাঁড়ায় থাক, আগুনে দাঁড়ায় থাকতে হবে, যদি বলে এই জমিন থেকে চলে তুই ঢাকা শহরে গিয়া পানি ব্যস্ত হবে, যদি বলে তুই এই দেশ থেকে অন্য দেশে যা, সেটা করতে হবে। এই তাসাউফের কিতাবে বলেছে যে নিজের দেহ প্রাণ, নিজের মন মানসিকতা সবকিছু যদি পীরের কদমে সে সমঝায় না দেয়, সে কখনো কাটি মুরিদ হতে পারে না। এটা কওমি আলেমের লেখা। যদি জবাব দিতে হয় আমার কাছে আসো, তাসাউফ সুফিজম যে কিতাব রয়েছে এই কওমি আলেমেরই লেখা, আমি দেখিয়ে দেব, দুই চক্ষু দ্বারা দেখতে পারবে, যে বলেছে যারা পীর রয়েছে, যারা সুফি রয়েছে, যদি তাদের হাতে বয়াত নিজের জান মাল সবকিছু বিলীন করে দেব। বলুন সুবহানাল্লাহ। আপনাদের শেখ বানুশাহ কাছে যখন মানুষে ভিক্ষা চাইতো মুরিদ হওয়ার পরে, বলে ভিক্ষা আমি কিভাবে দেব, কারণ সবকিছু তো আমার, সবকিছু মিরান শাহর দরবারে রেখে এসেছি, যদি মিরান শাহ আমাকে বলে যে ভিক্ষা দেওয়ার জন্য আমার পুরো সম্পত্তি দিয়ে যেতে দেব। বলুন সুবহানাল্লাহ। এই জন্য তো লিখা গেছে, ওই যে আমি শুরুতে বলছিলাম না, নেই হুজুর শেষ করে দিতেছি, বলছিলাম না যে ওই যে যখন বায়াত গ্রহণ হইল, ওয়া বলছিল কি, আমার চল তরি, সবাই একসাথে বইরা শেষ দিয়ে দিই মুইটা, আমার চল তরি টেনে নিও ভাইয়া দয়াল মুর্শিদ, শুনেছি তুমি বব, জবান খুলে, হ্যাঁ বাদিক রাখবেন, জবান খুলে, শুনেছি তুমি বব নাইয়া দয়াল মুর্শিদ, শুনেছি তুমি, শুনছি তুমি বব পরের নাইয়া দয়াল মুর্শিদ, শুনেছি তুমি বব ও মুর্শিদ, বুকের ভেতর দুঃখের আগুন, জল দিলে তা বাড়ে দ্বিগুণ, মনের বেদন কেমনে তাকে সইয়া রে, জমান বলে বলেন ঠিক কিনা? ও মুর্শিদ, বুকের ভেতর দুঃখের আগুন, জল দিলে তা বাড়ে দ্বিগুণ, মনের বেদন কেমনে তাকে, আমার অন্তরে দুরন্ত জ্বালা, দেখাইলাম না কুইলা তালা, মিটাবে সেপ্টেম্বরের পরশ দিয়া, দয়াল মুর্শিদ, শুনছি তুমি, শুনছি তুমি বব পরের দয়াল মুর্শিদ, শুনছি তুমি। বাবারা, বন্ধুরা আমার, এখানে যারা রয়েছেন, আমার যারা সংগঠনের লোক রয়েছেন, যারা আমার আত্মীয় হয়, ব্যয় মানুষ, কারণ এই যে সুহেল ভাই, উনি হচ্ছে আমার বুনজামাই, এই শর্তে তারা আমার ব্যয় লাগুই, তারা মায়া কইরা দয়া কইরা গতবারও আনছিল। এই মজলিসের মধ্যে আমার মতো নাসিস বান্দা বসার মতো তৌফিক নাই, এই এলেম নাই, কালাম নাই। মদিনার পাওয়ার হাউস থেকে যদি কথা বলার শক্তি না আসে, বলার ক্ষমতা আছে? আমি ভাবছিলাম যে সময় পাই, শুধুমাত্র ঢুকছিলাম, গতবার এই জামেলটা লাগছে। সবাই মন থেকে ওদের জন্য দোয়া করবেন। এই ভাই দেখেন তো, এই বানসার মেলার সময় গান হয়েছে না? এই হয়েছে নে, কথা কয় না, গান হয়েছে নে? আপনাদের ছেলে সন্তান এই মাহফিল করাইতেছে, তারা ইচ্ছা করলে এখানের মধ্যে গানের মঞ্চ বানাইতে পারতো না? হ্যাপি নিউ ইয়ার গেছে, আজকে 1 তারিখ, গত রাত্রে তারা গানের কনসার্ট দিয়ে গানের মধ্যে হাজার হাজার মানুষ হইতো না? কিন্তু আমার আল্লাহ নবীজি বলছেন, সবচেয়ে বাবার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ জিনিস হচ্ছে নেক সন্তান। নেক সন্তান যদি হয়, তার দুনিয়াতেও শান্তি, আখিরাতেও শান্তি। এই যে আমার বেয়ারা কষ্ট করে এই মাহফিলের আয়োজনটা করছে, আপনাদের কাছে গেছে, চাই নাইনি হাদিয়া চাওয়ার জন্য গেছে। বাবার আপনার তারা দিয়েন না, অনেকে আছে তোরা ওয়াজ করাছিস, এবারে কতলা বক্তারা ফাউল চাউল গান গান গায়া জায়গা। আরে বাবা রে বাবা, সবাই তো আর গায় না রে ভাই। আমি যে জিকিরটা করছি,
হয়তোবা তোমার গান লাগতে পারে, কিন্তু শেখ মানুষ কি গাইছে সময় পাইছি না। তোমরা তাদেরকে তাড়ায় দিও না, যদি যায় উৎসাহ দিও, উৎসাহ দিও। হ্যাঁ, যখন কঠিন মুসিবতে পড়বা তখন বলবা যে ওই যে তোমার নেক্সট সন্তান মাহফিল করাইছিল, ওই কারণে আজকে জান্নাতের ভাগীদার হইছো। সবাই আমার এই বিয়াদের জন্য ছোটবেলা থেকে তারা মাহফিলটা দেখতেছি, এখনো করাইতেছে, সবসময় যেন করার তৌফিক দান করে সকলে বলে আল্লাহুম্মা আমিন।